اللہ کا ڈھونڈنا ہوتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اللہ کوئی گم ہوا ہے؟ اللہ نے نعوذ باللہ کہاں گم ہونا ہے؟ اللہ تو یہی، اس نے تو کہا میں شہرک کے بھی قریب ہوں۔ گم تو ہم ہو گئے ہیں نا، ہم کھو گئے ہیں۔ تو چلتے پھرتے اپنے آپ کو ڈھونڈیں، کھانا پکاتے ہوئے اپنے آپ کو ڈھونڈیں، بچوں سے بات کرتے ہوئے اپنے آپ کو ڈھونڈیں، بستر پر لیٹتے ہوئے اپنے آپ کو ڈھونڈیں، اٹھتے ہوئے اپنے آپ کو ڈھونڈیں، چلتے ہوئے، واک کرتے ہوئے، ہر جگہ اپنے آپ کو ڈھونڈیں۔ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تسبیح پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھیں۔ تو کیا ہوگا کہ جب نیا ڈیٹا آنا شروع ہوگا تو غور و فکر آہستہ آہستہ خود بخود کھلتا چلا جائے گا۔ ایسے نہیں ہوگا کہ آج ذہن میں کچھ نہیں ہے اور اچانک غور و فکر کرنا نصیب ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں بلا وجہ اور اچانک کچھ نہیں ہوتا ہے، وقت لگتا ہے۔ جو شے 40-45 سال کی عمر میں ملنی ہے وہ کوئی 20 سال کی عمر میں مل جانی ہے۔ ہر شے کا ایک وقت ہے، اور وقت کا مطلب میچورٹی ہے، تجربہ ہے، پروسیس ان ٹائم ہے۔ پروسیس ان ٹائم کو صبر کے ساتھ گزارا جاتا ہے۔ ایک بات میں کہہ دوں، عبادت مذہب کا بہت چھوٹا حصہ ہے۔ امپورٹنٹ نان امپورٹنٹ کی بات ہرگز نہیں ہو رہی، بہت ضروری حصہ ہے، فرض حصہ ہے، لیکن چھوٹا ہے۔ سب سے بڑا حصہ علم ہے، اپنی ذات کی پہچان ہے، وہ صبر کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب اس میں سے گزرنا شروع، اور صبر پہ بھی میں آپ کو ایک اور بات کہوں کہ صبر کا مطلب آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے، آپ کا رویہ ہے۔ اللہ نے ایک عورت کو، ایک بندے کو آزمائش دی، وہ اس آزمائش میں پھنس گئی، ہسبینڈ ٹھیک نہیں نکلا، ڈپریشن آ گیا، خرچہ نہیں ہے، حالات خراب ہو گئے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بچے نہیں ہو رہے، بیماری آ گئی، ڈپریشن آ گیا، طلاق ہو گئی ہے، فیلور آ گیا لائف میں، جاب نہیں ملتی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس دنیا میں کسی بھی لمحے کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ انسیکیور ہونے کی تب ضرورت پڑے جب کبھی کبھی کچھ ہو سکتا ہو۔ جہاں پر ہر وقت ہی کچھ ہو سکتا ہے وہاں پر انسیکیورٹی کے ساتھ آپ جئیں گے کیسے؟ دنیا میں جینے کا صرف ایک طریقہ ہے، وہ دلیری ہے، وہ بہادری ہے، اور بہادری وہ نہیں ہے جو بہادری کو سمجھا جاتا ہے۔ لیٹ می ایکسپلین اٹ اے بٹ۔ 100 آدمی میدان جنگ کی طرف جا رہے ہیں، گھوڑوں پر سوار، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، شہادت کی تمنا اپنے دل میں لیے ہوئے بھاگ رہے ہیں دشمن کی طرف۔ کیا وہ 100 کے 100 بہادر ہیں؟ کیا وہ اندر سے خوشی کے مارے ان کے دلوں میں لڈو پھوٹ رہے ہیں؟ نو، ڈیتھ از ڈیتھ، موت کسی کو قبول نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی نیچر کو شکست دے دی اور اللہ تعالیٰ پر اعتبار کرتے ہوئے اپنا وعدہ نبھانے کے لیے چلے کہ ہم جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں۔ اب وہ گھوڑے دشمن کے قریب ہو رہے ہیں، دشمن دکھائی دے رہا ہے، تلواریں لیے، شہادت یقینی ہے۔ تو 100 میں سے 50 دلیر ہو سکتے ہیں، 60 دلیر ہو سکتے ہیں، 100 کے 100 دلیر نہیں ہوں گے۔ حدیث مبارک ہے، ریفرنس کوشش کروں گا مل جائے، پتہ نہیں کہاں پڑی تھی، اور فرمایا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا مومن بزدل ہو سکتا ہے، فرمان جاری ہوا کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے ان 100 گھوڑ سواروں میں سے کسی کا دل اپنے بچوں کی یاد میں خون کے آنسو رو رہا ہو، کسی کو اپنی بیوی سے محبت ہو، کسی کو اپنی ماں کو چھوڑ کے جانے کا دکھ ہو، کسی کو اپنے بھائی کو لاچار پڑا چارپائی پہ چھوڑ کے آنے کا دکھ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو موت کا خوف بھی ہو۔ غیر ممکن، نو پرابلم ایٹ آل۔ دیکھا یہ جائے گا کہ رویہ کیا ہے۔ یہ جو ادھر چل رہا ہے نا، یہ نہیں لکھا جاتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے میری امت کا وسوسہ نہیں لکھا جاتا۔ جو ادھر چل رہا ہے وہ نہیں لکھا جاتا جب تک یہاں نہیں اتر آتا۔ گھوڑے بھاگ رہے ہیں تو سارے مجاہد ہیں، سب کو موت کی الگ الگ تکلیف آنی ہے، شہید سارے ہیں۔ اینڈ رزلٹ دیکھا جاتا ہے، رویہ دیکھا جاتا ہے کیا تھا۔ اللہ کی طرف چلیں، کچھ بھی نہیں، یہ دنیاوی مصیبتیں ہیں، ہال آئیں گے ہمیں، ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمینیں ہلائی جائیں گی، کہہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کوئی بات نہیں، ہم نے کھڑے تو رہنا ہے، ہم نے گرنا تو نہیں ہے، ہم نے رونا تو نہیں ہے، کبھی کبھی کا رونا آئے گا، رو لیں گے۔ ڈپریشن نہیں لینا۔ جو آج کل کے دور میں یا سلاموں جو بندہ نہیں پڑھتا، اس نے ڈپریشن سے بچنا کیسے ہے؟ جو سلامتی نہیں مانگ رہا، جو پیس ہی نہیں مانگ رہا،
वो डिप्रेशन से, डिप्रेशन तो नाजिल हो गया, नाफिज कर दिया गया हर बंदे पे, दबाव का दौर है, बच नहीं सकता कोई। या सलामों के बगैर आप जिंदा क्यों हैं, और आप कैसे जिंदा हैं, और आप कब तक जी लेंगे? या सलामू पढ़ें। और आनंद प्रॉब्लम, हस्बैंड की जॉब नहीं लग रही, सारा दिन यही मैसेज आते हैं, यही चलता है मेरे साथ। और मैं लोगों को कहता हूँ आपका मसला थोड़ा है, छोड़ो, कहते हैं हमारा मसला छोटा है। मैं कहता हूँ खुदा के बंदो, सबसे बड़ा मसला आखिरत है, इससे बड़ा मसला कोई नहीं है। जिसकी इस मसले पे आंख लग गई है उसको ये वाले मसाइल तंग जरूर करेंगे, मारेंगे जरूर, रुलाएंगे जरूर, उसको पीछे से पकड़ के खींचेंगे जरूर, लेकिन उसको रोक नहीं पाएंगे। उसको जमीन पे गिराएंगे, वो उठ के खड़ा होगा, वो फिर चलेगा। आप यूं समझें जैसे कपड़े लीरो लीर हो गए ना, और बंदा चल रहा है मिट्टी से अटे हुए रास्ते पे, अल्लाह ताला की तरफ चल रहा है, और उसको पीछे से बलाएं खींच रही हैं, वो जोर लगाता चलता जा रहा है। ये दुनिया है, इस दुनिया में से गुजरना है, ये इम्तिहान है। तो रवैया अच्छा रखें अल्लाह ताला के साथ, कभी कभार गिला शिकवा कर लेने में कोई हर्ज नहीं। अब आगे बात कि आगे जिंदगी में जा रहे हैं, तो इसी तरह के मसाइल से उलझते हुए, मसाइल को सुलझाते हुए बिल्कुल अपने आप को नॉर्मलाइज करना है। यानी कि अगर मैं कंक्लूड करूं तो ऐसा है जैसे हम 0 से पैदा हुए और फिर हम 100 तक ख़राब हो गए। अल्लाह की मशीयत है, अल्लाह ने सिस्टम ऐसा बनाया है। पहले मदरसों में से निकलना है, वो आपको कुरान पाक पढ़ाएंगे, वो आपको अक्ल नहीं दे सकते कुरान पढ़ने, बच्चे हैं, उन्होंने रटे लगवाने हैं। सो वो अपनी जगह पे एक बाइज्जत मुकाम है। वहाँ से आप निकले तो आप स्कूल में दाखिल हो जाए। स्कूल वालों को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है आपका करैक्टर क्या है, क्या नहीं करना, क्या अल्लाह है क्या नहीं। उन्होंने आपको दुनियावी तालीम देनी है ताकि आपको कमर्शियल बना सकें, प्रोफेशनल बना सकें, आप अपनी रोजी रोटी जोगे हो जाए। तो जब आप यहाँ से गुजर रहे होंगे तो एक कन्फ्यूजन पैदा हो रही होगी, आदमी गुनाहों में भी धंस रहा होगा, गलत फहमी में भी जा रहा होगा, मुख्तलिफ अकायद को, मुख्तलिफ नज़रियात को, पर्सपेक्टिव्स को अडॉप्ट कर रहा होता है। और गुजरता गुजरता फिर शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, फिर ज़िंदगी की मसरूफियात और झमीले, और यूं करते करते हम अपनी 40s को टच कर जाते हैं। एज ऑफ मैच्योरिटी हैज़ अराइव्ड, आ गया वक्त। क्या इतनी उम्र नहीं दी गई थी कि जो बात को समझना चाहता वह समझ लेता। वक्त आ गया, अब देखना पड़ेगा, अब सोचना पड़ेगा, खुद को अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। तो अब जब वो वक्त आया है तो उस वक्त तक इतना कुछ पीछे ख़राब हो गया है। मुझे आज भी कोई मैसेज आया, मैं इतना कुछ ख़राब कर चुका हूँ, अब मैं क्या करूँगा। मैंने कहा यार हो गया ख़राब, कोई गल नहीं, अगे टुर, माफ़ी मांग ले अल्लाह को, अगे टुरो, की मसला है। डिप्रेशन नहीं लेना, कोई भी दिन हतमी नहीं है जब तक हमें मौत नहीं आती। और हम जब 100 तक ख़राब हुए हैं तो हमने अपने आप को कोशिश करके, अपने धागे खोलते हुए, अपनी गिरें खोलते हुए, कुछ इल्म के साथ, कुछ तस्बीहात के साथ, कुछ कुरान पाक के साथ, कुछ तर्जमे के साथ, कुछ माँ बाप की खिदमत के साथ, कुछ लोगों के साथ अच्छे सलूक के साथ, कुछ अपनी ज़ात के तज़किये के साथ, कुछ इबादतों के साथ, कुछ रोने के साथ, आंसुओं के साथ, हमने इन सारे फैक्टर्स को लेके अपनी मौत तक 50-50 पे पहुँचना है। यहाँ तक पहुँच गए, बड़ी काम, जो इससे आगे जाते हैं अल्लाह अकबर, क्या दर्जात हैं, ज़्यादा की तमन्ना क्या करनी है, बराबर बराबर पे जान छूट जाए, थोड़ी बात है, छोटी बात है। अल्लाह की तलाश में जाना है, रूहानियत के साथ। कितनी लंबी उम्मीद पाल रहे हो, इतनी लंबी तमन्ना पालने का फ़ायदा क्या है? आज अभी इसी वक्त अल्लाह के साथ रहना है। इस वक्त अभी ये बात हो रही है आमने सामने, अल्लाह से दोस्ती हो गई है, बात ख़त्म हो गई। क्या गिला है, क्या शिकवा है, जो अल्लाह ने दिया हमने लिया। वैसे अल्लाह को देने का सिस्टम, अल्लाह ताला से लोग कहते हैं वो कब देगा, ये कब देता हूँ, मैं कहता हूँ वो ऐसे देता है कि जब वो देता है तो फिर पीछे कोई नहीं हट सकता। अभी आप, जब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस 6-7 अरब की दुनिया में कितने बच्चे पैदा हो गए, कितने मर गए, कितने लोगों के माँ बाप मर गए, कितने लोगों का एक्सीडेंट हो गया, कितने लोगों की ज़िंदगी बदल गई, कितने गरीब हो गए, कितने अमीर हो गए, कितने लोगों की बीवियाँ चलेंगी, कितने लोगों को नई औरतें मिल गई, कितने लोगों का अपनी मौत होगी। इस इतनी देर के अंदर, हर लम्हे में तकदीर आसमान से ज़रात की सूरत में बारिश की तरह नाजिल हो रही है, और किसी की मजाल ही नहीं है कि लेने से इनकार करे। तौवन व करहन, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, गम होता है, खुशी होती है, लेना पड़ता है, वसूल करना पड़ता है।